یہ 571 عیسوی کی رات تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور پرشین امپائر کے کیپٹل مدائن میں لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس امپائر کا بادشاہ خسرو نوشیروان اپنی عظیم الشان محل میں آرام کر رہا تھا، جسے بننے میں تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اس عظیم محل کے قریب ہی امپائر کا سب سے بڑا فائر ٹیمپل تھا، جس کی آگ مجوسی پچھلے 1000 سال سے بجھ رہے تھے، اور 1000 سال میں مجوسیوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ آگ ان کا خدا تھا۔ اور اسی رات جب سب سو رہے تھے، اچانک ایک زلزلہ آیا، جس سے ایوان کسرا کی مضبوط دیواریں کانپنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے محل کی 14 بڑے بیٹلمنٹس ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ اور اسی ٹائم وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، اچانک ٹھنڈی ہو کر بجھ گئی۔ صبح ہوئی، بادشاہ خسرو نوشیروان اپنی منسٹر سے ڈسکشن کر رہے تھے۔ ابھی وہ اپنی منسٹر سے ان گری ہوئی 14 بیٹلمنٹس کی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک قاصد دوڑتا ہوا ایک میسج لایا۔ بادشاہ سلامت، ایک ضروری پیغام آیا ہے۔ حضور، کل رات ہماری 1000 سالہ پرانی آگ بجھ چکی ہے اور لوگ اسے بہت بڑا منحوس اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اچھا ہونے کی نشانی نہیں۔ خسرو ابھی اسی ٹینشن میں تھا کہ ایلیا کی گورنر کا لیٹر آ گیا۔ بادشاہ سلامت، گورنر ہیرا کی جانب سے اہم خبر پیش ہے۔ بحیرہ ساوا، وہ عظیم جھیل اچانک خشک ہو چکی ہے، پانی مکمل غائب ہے، لوگ خوف اور حیرت میں ہیں۔ کاہن اس واقعے کو غیر معمولی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ جب امپائر کے سب سے بڑے اسکالر اور چیف جسٹس نے یہ باتیں سنی تو اسے اپنا خواب یاد آیا جو اس نے رات کو دیکھا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے بھی کل رات ایک انتہائی ڈراونا خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صحرا کی طرف سے طاقتور عربی اونٹ اور تیز رفتار گھوڑے دریائے دجلہ کو عبور کر کے ہمارے شہروں میں پھیل گئے ہیں اور ہمارے محلات کو روند رہے ہیں۔ خسرو جو پہلے ہی زلزلے اور آگ کی بجھنی کے ٹینشن میں تھا، اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ موبزان، فوراً ہمیں اس خواب کی تعبیر سلاؤ، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ چیف جسٹس موبزان نے مشورہ دیا کہ یہ علامات اس بات کا واضح اشارہ ہے۔ یہ علامات اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ عرب کی سرزمین میں کوئی بہت بڑا اور عظیم واقعہ ہونے والا ہے۔ کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہے جو ہماری اینس سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گی۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس خواب اور ان واقعات کی حتمی تعبیر جاننے کے لیے کسی بڑے عرب عالم سے رابطہ کیا جائے۔ اس خواب کا تعبیر ایک عربی عالم ہی بتا سکتا ہے میرے حضور۔ اور اس کام کے لیے ہیرا کے گورنر نعمان بن منذر نے ایک انتہائی قابل اور فیمس عرب عالم عبد المسیح بن عمر الغسانی کا انتخاب کیا۔ جب عبد المسیح خسرو کے دربار میں پیش ہوا اور سارے حالات سنے تو اس نے اعتراف کیا کہ میں خود بھی اس قدر پیچیدہ خوابوں اور پراسرار حالات کی تعبیر نہیں جانتا۔ البتہ میرا ماموں ستیح کاہن جو شام میں مقیم ہے اس علم میں مہارت رکھتا ہے۔ اپنے ماموں کے پاس جاؤ، مجھے اس خواب اور ان پراسرار حالات کی تعبیر ہر صورت جاننی ہے۔ تو جب عبد المسیح یہاں سے شام پہنچ گیا تو وہاں ستیح اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، کیونکہ اس کی عمر 300 سال سے اوپر جا چکی تھی اور بیماری کی وجہ سے اس کی جسم میں صرف کھوپڑی ہی رہ گئی تھی۔ جب عبد المسیح اپنی ماموں سے ملا تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا مقصد بیان کرتا، ستیح نے خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ ماموں، اے عبد المسیح، تجھے فارس کے بادشاہ نے بھیجا ہے کیونکہ محل لرز گیا ہے، آگ بجھ گئی ہے اور موبزان نے خواب دیکھا ہے۔
जब कलाम इलाही की तिलावत बकसरत होने लगे और वो साहिब असा जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि फारिस अब अहले फारिस का ठिकाना नहीं रहे और शाम अब सतीह का मुल्क नहीं रहा। मजीद ईवान किसरा की 14 बैटलमेंट्स की गिरने की ताबीर देते हुए सतीह ने वाज़ेह किया कि इसका सीधा मतलब ये है, अब फारिस की सल्तनत में सिर्फ 14 बादशाह बाकी रह गए और इन 14 बादशाहों के गुजरने के बाद ये सल्तनत हमेशा के लिए मट जाएगी। ये पेशनगोई करते ही सतीह काहिन ने अपनी जान दे दी। जब अब्दुल मसीह वापस आया और खुसरो को ये तमाम तफसीली खबर सुनाई तो खुसरो ने 14 बादशाहों की बात सुनकर वक्ती तौर पर सुकून का सांस लिया। 14 बादशाहों का जमाना खत्म होने में अभी बहुत वक्त बाकी है, लेकिन तारीख की रफ्तार बहुत तेज थी, क्योंकि सिर्फ 4 साल की इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में बगावतों और साजिशों के नतीजे में 10 बादशाह तख्त पर बैठे और मारे गए। बाकी 4 बादशाहों का दौरी हुकूमत खींच तान कर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की इब्तिदाई दौर खिलाफत तक पहुंचा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में होने वाली फतूहात ने पर्शियन एम्पायर की बुनियादें हिला दी और आखिरकार हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की इब्तिदाई दौर में यज़दिगर्द सोम के कत्ल के साथ इस एम्पायर का मुकम्मल खात्मा हो गया। ये इस बात का सबूत था कि मक्का में पैदा होने वाली नूर ने पूरी दुनिया की तारीकियों को निगलना शुरू कर दिया था। जब मदाइन और शाम में खौफ का माहौल था, ठीक उसी टाइम मक्का की एक सादा सी घर में खुशी की फिजा थी। हजरत अब्दुल्ला की वफात के बाद ये घर गमगीन था, लेकिन जब हजरत आमिना के यहाँ एक खूबसूरत और नूरानी बच्चे की पैदाइश हुई तो फौरन ये खबर हजरत अब्दुल मुतल्लिब तक पहुंचाई गई। आपके लिए एक खुशखबरी है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब जो कुरैश की लीडर थे, ये खुशखबरी सुनते ही खुशी से फौरन वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी यतीम पोते को प्यार से गोद में उठाया और सीधा उसे खाना काबा ले गए। काबा में जाकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस बच्चे के लिए एक ऐसा यूनिक नाम मुंतखब किया जो इससे पहले पूरी अरब में किसी ने नहीं रखा था। उन्होंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है वो जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। जब कुरैश के लोगों ने पूछा कि आपने ये नया नाम क्यों रखा, तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आसमानों में अल्लाह इसकी तारीफ करे और जमीन पर लोग भी इसकी तारीफ करें। ये नाम और ये अल्फाज एक तरह की प्रेडिक्शन थी जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में चंद दिन उनकी चचा अबू लहब की बांदी सूबिया ने दूध पिलाया। अरब की अमीर और बाअसर लोग एक खास ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। वो अपने बच्चों को मक्का की गर्म और अनहेल्थी माहौल से बचाने के लिए सहरा की देहाती कबाइल की दाया औरतों के हवाले कर देते थे। इसका मकसद सिंपल था कि बच्चा खुली और साफ हवा में परवरिश पाए, मजबूत बने और बनुसाद जैसे कबाइल की प्योर और फ्लुएंट अरबी सीखे। बिलफअल अर्दुना मुबारका बिखैर वफीर। इसी ट्रेडिशन के तहत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद रोज बाद बनुसाद के कबीले की औरतों का एक काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। इस साल बारिशें न होने की वजह से शदीद कहत पड़ा हुआ था, इसलिए हर औरत की यही ख्वाहिश थी कि उसे किसी अमीर सरदार का बच्चा मिले ताकि उसकी परवरिश के बदले उसे इनाम और ज्यादा माल व दौलत मिले। इस काफिले में एक इंतहाई गरीब औरत हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शोहर हारिस और एक छोटे बच्चे के साथ शामिल थे। उनके पास सवारी के लिए एक इंतहाई कमजोर और बूढ़ा गद्दा था और एक ऐसी बूढ़ी ऊंटनी थी जिसमें दूध का एक कतरा तक न था। कमजोर सवारी की वजह से हजरत हलीमा काफिले में सबसे पीछे रह गए और सबसे आखिर में मक्का पहुंचे। जब वो मक्का में दाखिल हुए तो अमीर और मालदार घरानों के तमाम बच्चे काफिले की दूसरी औरतें ले चुके थे। मक्का में सिर्फ एक ही बच्चा बचा था और वो एक यतीम था। चूंकि इस बच्चे के वालिद वफात पा चुके थे, इसलिए कोई भी दाया इस बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें यतीम बच्चे के परवरिश से किसी बड़ी इनाम या दौलत की तवक्को नहीं थी। सब्सक्राइब।